Morning students, we are going to continue our chapter 13 in 12th computer science, Python and CSV files. In our previous class we had an introduction to CSV file, that is in comma separated value files. What is the difference between a CSV and Excel file format, how to create a CSV file using Notepad, and what are all the rules to be followed to format a data in CSV file, how to create a CSV file using Microsoft Excel. In today's class we are going to see how to read and write a CSV file using Python. Already நம்ம Python பத்தி நிறைய பார்த்திருக்கோம். In today's class Pythonல எப்படி ஒரு CSV ஃபைலை read and write பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். Python provides a module named CSV. Using this you can do several operations, that is read, write and process a data from and to CSV files. Pythonல ஒரு module இருக்கு. The name of the module is CSV module. அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு CSV ஃபைல்ல இருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணலாம் and also ஒரு டேட்டாவை ரைட் பண்ணலாம். We can process the data. By using the CSV module in Python, we can read, write and process the data from a CSV file in Python. CSV files have been used extensively in e-commerce applications. நமக்கு e-commerce பற்றி ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா, இந்த அமேசான் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் தான் e-commerce applications, because CSV files are very easy to process. Reading a CSV file using Pythonல two ways இருக்கு. One is reader function, another one is dict reader class. ஒரு CSV ஃபைலை பைத்தான் மூலியமா எப்படி ரீட் பண்ணலாம், இப்போ நம்ம ரீடிங் தான் இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் தான் ஹவு டு ரைட் a CSV ஃபைல்னு பார்க்க போகிறோம். CSV ஃபைலை பைத்தானில் ரீட் பண்ணுறதுக்கு டூ வேஸ் இருக்குது. ஒன் இஸ் யூஸிங் ரீடர் ஃபங்க்ஷன், another one is using dict reader class. There are two ways of reading a CSV file in Python. One is reader function and another one is dict reader class. When you want to read from or write to a file, you need to first open a file. ஒரு ஃபைலை ரீட் பண்ணணும்னாலும் இல்லை ஒரு ஃபைலில் ரைட் பண்ணணும்னாலும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணும், we need to open a file. Once the reading is over, it needs to be closed. read operation இல்லைன்னா write operation பண்ணிவிட்டு ஃபைலை என்ன பண்ணணும், க்ளோஸ் பண்ணிடணும். First we have to open a file, then perform the read or write operation, then we have to close the file. இதுக்காக அப்படின்னா then only resources will be freed of. ஒரு ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் அது கேப்சர் பண்ணி வச்சிருக்கிற மெமரியில் என்ன ஆகும், ஃப்ரீ ஆகும். hence in Python a file operation takes place in the following order: opening, perform read and write operation, closing the file. File name or the complete path can be represented either in double quotes or in single quotes in the open command. பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஓப்பன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி எந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுமோ அந்த ஃபைலோட பாத் இல்லைன்னா ஃபைல் நேமை டபுள் கோட்ஸ் இல்லைன்னா சிங்கிள் கோட்ஸில் தரணும். பாத் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் இல்லையா, சி கோலனில் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இந்த ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறது பாத். அப்படி இல்லைன்னா பர்டிகுலர் ஃபைல் நேம் மட்டும் கொடுக்கணும். we have to give either within double quotes or in single quotes. Python has a built-in function open. ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பைத்தானில் பில்ட்-இன்னாகவே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. the name of the function is open. this function returns a file object calls a handle. open equal to அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைல் என்னத்தை ரிட்டர்ன் பண்ணும், ஒரு ஆப்ஜெக்டை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். that is called as handle. see here, openங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபைல் நேமை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா it will returns an object. இந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஹேண்டில்னு சொல்கிறோம். இந்த ஹேண்டிலை யூஸ் பண்ணி we can read or modify the file. see, இது ஒரு ஃபைல் நேம், இது ஒரு பாத் நேம். ஓப்பன்கிற கமாண்டுக்குள்ளே ஒன்றா ஃபைல் நேம் இல்லைனா பாத் நேம் கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபைலில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஆப்ஜெக்டாக வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்கும். You can specify the mode while opening a file. In the mode you can specify whether you want to read, write or append a file. readனா தெரியும், டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறது, புது டேட்டாவை ஆட் பண்ணுறது ரைட்டிங், இன்னும் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது அப்பெண்டிங்னு சொல்கிறோம். You can also specify text or binary in which the file is to be opened. ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிற ஃபைல் டெக்ஸ்ட் மோடில் இருக்கணுமா இல்லை பைனரி மோடில் இருக்கணுமாங்கிறதும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம்.
the default is reading in text mode. எதுவுமே கொடுக்காம சும்மா ஓப்பன்னு கொடுத்தோம்னா ரீடிங் மோடில் டெக்ஸ்ட் ஓப்பன் ஆகும். In this mode, while reading from the file, the data would be in the format of strings. இதே பைனரி மோடில் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா returns the bytes, and this is the mode used when dealing with non-text files like images or exe files. ஸோ இது ஃபைலை ரிட்டர்ன் பண்ணுறது ரெண்டு மோடில் இருக்குது. ஒன் இஸ் டெக்ஸ்ட் மோட், இல்லைன்னா பைனரி மோட். நார்மல் பிளெயின் டெக்ஸ்ட்னா டெக்ஸ்ட் மோட், அது ஸ்ட்ரிங்ஸாக ரிட்டர்ன் பண்ணும். பைனரி மோடில் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். என்னென்ன மோட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ரீடிங் மோட், W is for writing mode. It creates a new file if does not exist. writing mode கொடுத்து ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைலுக்குள்ளே ரைட் பண்ணலாம். சப்போஸ் அந்த ஃபைல் ஆல்ரெடி க்ரியேட் ஆகலைன்னா இந்த கமாண்டே என்ன பண்ணிக்கும், இட் கிரியேட்ஸ் எ நியூ ஃபைல் ஆர் ட்ரங்கேட்ஸ் த ஃபைல் இஃப் இட் எக்ஸிஸ்ட். இந்த ஃபைல் நேம் இல்லைன்னா இட் கிரியேட்ஸ் எ நியூ ஃபைல் நேம் அண்டு ட்ரங்கேட்ஸ் த ஃபைல். ட்ரங்கேட்ஸ்னா ப்ரீவியஸாக எக்ஸிஸ்டாக இருக்கிறத டெலீட் பண்ணுறது ட்ரங்கேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸ் இஸ் ஃபார் ஓப்பனிங் எ ஃபைல் ஃபார் எக்ஸ்க்ளூசிவ் க்ரியேஷன். புதுசாக ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் அப்படிங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏ இஸ் ஃபார் அப்பெண்டிங். அப்பெண்டிங்னா தெரியும், இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறத அப்பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வித்தவுட் ட்ரங்கேட்டிங்னா பழைய டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே டெலீட் ஆகாது, ஏற்கனவே இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் கூட எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில் ஆட் ஆகிறதுக்கு. T is for opening in text mode, B is for opening in binary mode, plus is for open a file for updating. ஒரு ஃபைலை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் கொடுக்குறோம். சி எஃப் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், எஃப் ஈக்குவல் டு ஓப்பன்கிற கமாண்டில் ஃபைல் நேம் தரோம். ஸோ திஸ் இஸ் த சின்டாக்ஸ். ஆப்ஜெக்ட் ஓப்பன் கமாண்ட் ஃபைல் நேம். இல்லை டீன்னு இருந்துச்சுன்னா டெக்ஸ்ட் மோட்னு சொல்கிறோம். ஆருங்கிறது ரீட் மோட், ரைட் மோட். எதுவுமே தரல, ரீடா ரைட்டா டெக்ஸ்ட் மோடா பைனரி மோடான்னு தரலினா இட் வில் ஓப்பன் இன் டெக்ஸ்ட் மோட். இதே ஆர் ப்ளஸ் பின்னு தந்தோம்னா ரீடிங் மோடில் பைனரி ஃபைலாக நமக்கு ஓப்பன் ஆகும். Python has a garbage collector to clean up unreferenced objects, but one must not rely on it to close the file. ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணோம்னா அந்த ஃபைலை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணினோம்னா தான் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் சேவ் ஆகும். சப்போஸ் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலினாலுமே பைத்தான் கிட்ட டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்குது, கார்பேஜ் கலெக்டர் இருக்குது, அது க்ளீன் பண்ணிக்கும். பட் எல்லாருமே அதை டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்கக்கூடாது. வி மஸ்ட் யூஸ் த க்ளோஸ் ஃபங்க்ஷன் டு ஃப்ரீ த ரிசோர்ஸஸ். சரியா, ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணும்னாவே அதுக்குன்னு ரிசோர்ஸஸ் தனியாக அலாட் ஆகிடும். அதனால் ஒர்க்கெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு ஃபைல் க்ளோஸ் தந்தோம்னா தான் ரிசோர்ஸஸ் ஃப்ரீ ஆகும். சப்போஸ் தரலினாலுமே Python has a default garbage collector to free the unreferenced objects. The above method is not entirely safe. If an exception occurs when you are performing some operations with the file, the code exits without closing the file. The best way to do this is using the with statement. சும்மா இந்த ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறது சேஃப் கிடையாது. ஸோ எப்படி ஓப்பன் பண்ணலான்னா தெர் இஸ் அன் ஆல்டர்னேட் கமாண்ட் டு ஓப்பன் அ ஃபைல், தட் இஸ் வித் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நார்மலாக ஓப்பன் கமாண்ட் கொடுத்தாலே ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணலாம். பட் திஸ் கமாண்ட் இஸ் நாட் சேஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் நாட் சேஃப் அப்படின்னா, இஃப் அன் எக்ஸப்ஷன்னா ஒரு தெரியாமல் ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக் ஆகிடுச்சு, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் the code exits without closing the file. ஃபைலை ப்ராப்பராக க்ளோஸ் ஆகாமல் வெளியே வந்துடும், டேட்டா லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் வெறும் ஓப்பன் கமாண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும், வித் ஓப்பன் எந்த ஃபைல் யூஸ் பண்ணுமோ அந்த ஃபைல் அதோட என்ன மோட், ரீட் மோட் ஆஸ், இதுதான் ஆப்ஜெக்ட். நம்ம ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஈக்குவல் டு ஓப்பன்னு தர மாதிரியே இங்கே வித் ஓப்பன் ஆஸ் ஆப்ஜெக்ட் தரோம். திஸ் இஸ் த சேஃபஸ்ட் மோட் டு ஓப்பன் எ ஃபைல். ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா புரியும். க்ளோசிங் எ ஃபைல் வில் ஃப்ரீ அப் த ரிசோர்ஸஸ் தட் வேர் டைட் வித் த ஃபைல் அண்ட் இஸ் டன் யூஸிங் க்ளோஸ் ஃபங்க்ஷன். க்ளோஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா தான் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ ஆகும். ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ஒரு பைத்தானில் சிஎஸ்வி ஃபைலை ரீட் பண்ணுறது ரெண்டு மாடல் இருக்குது. ஒன் இஸ் ரீடர் ஃபங்க்ஷன், அனதர் ஒன் இஸ் டிக்ட் ரீடர் கிளாஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரீடர் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம்.
You can read all the contents of a CSV file with the help of csv.reader method. இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஒரு CSV ஃபைலில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம ரீட் பண்ண முடியும். The function is designed to take each line of the file and make a list of columns. ஃபைலில் இருக்கிற ஒரு லைனையும் எடுத்து எல்லா காலம்ஸாக மேக் பண்ணிக்கும். Then you just choose the column you want the variable data for. Using this method one can read data from a CSV file of different formats like semi, double quotes, comma, piping, comma, comma. ஸோ ஒரு CSV ஃபைல்னால் நமக்கு தெரியும். See, this is an example for CSV file. CSV ஃபைலில் ஒன்று எப்படி செப்பரேட் ஆகிருக்குன்னா, ஒன்றா கம்மா யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் ஆகிருக்கும், இல்லைன்னா டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் ஆகிருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பைப்பிங். யூ நோ வாட் இஸ் பைப்பிங்? கமாக்கு பதில் என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? பைப்பிங் ஆஸ் எ செப்பரேட்டர். இதெல்லாம் தான் நம்ம டீலிமிட்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம். கமா யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணலாம், டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணலாம், பைப்பிங் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணலாம் இன் CSV ஃபைல்ஸ். CSV ரீடர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு CSV ஃபைலை பைத்தான் மூலியமாக ரீட் பண்ண போகிறோம். அதோட சின்டாக்ஸ் பாருங்கள். CSV ரீடர் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட்னு ஒரு பேராமீட்டர் இருக்குது, டீலிமிட்டர்னு ஒரு பேராமீட்டர் இருக்குது, FMT பேராம்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது, ஃபார்மேட் பேராம்ஸ். ஸோ இந்த டீலிமிட்டரும் ஃபார்மேட் பேராம்ஸும் ஆப்ஷனல், கண்டிப்பாக தரணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. பட் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மஸ்ட். ஃபைல் ஆப்ஜெக்டில் என்ன பண்ணணும்? பாத் ஆஃப் த ஃபைல் நேம் தரணும். டீலிமிட்டர்ஸ் அண்டு ஃபார்மேட் பேராம்ஸ் பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் பேராமீட்டர், கொடுத்தா கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா கொடுக்காம விட்டுறலாம். அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம பின்னாடி வர பார்க்கலாம். CSV ஃபைல் டேட்டா வித் டேட்டா டிஃபால்ட் டீலிமிட்டர், கமா, டேட்டா வித் ஸ்பேஸ் அட் த பிகினிங், டேட்டா வித் கோட்ஸ், டேட்டா வித் கஸ்டம் டீலிமிட்டர்ஸ். இந்த 4 டாப்பிக்கை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் CSV ஃபைல் வித் டிஃபால்ட் டீலிமிட்டர், கமா. ஒரு CSV ஃபைலில் டிஃபால்ட்டாக ஒரு டீலிமிட்டர்ஸ்னால் அது செப்பரேட் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம டீலிமிட்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம். என்ன யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க? கம்மா யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒரு CSV ஃபைலை எப்படி நம்ம ரீட் பண்ண முடியும், பைத்தான் மூலியமாக CSV ஃபைலை எப்படி ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபஸ்ட் we have to open our பைத்தான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் we have to do import CSV ஃபங்க்ஷன் மாடியூலை இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான கமாண்ட் என்ன? வித் ஓப்பன் அப்படிங்கிற கமாண்டில் ஃபைல் நேம் தரணும். ஃபைல் நேம் ஏதோ ஒரு CSV ஃபைலோட நேம் தரணும். ஆல்ரெடி நான் EX1 அப்படிங்கிற CSV ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபைல் நேம் தரேன், கமா, என்ன மோடில்? ரீட் மோடில் நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் F அப்படின்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். தென் இப்போ நான் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். மை நேம் ஆஃப் த வேரியபிள் இஸ் ரீடர் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுறேன்? CSV டாட் ரீடர் ஆஃப் F. இந்த ஆப்ஜெக்ட், இந்த ஃபைலில் EX1.CSVயில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸுமே இந்த ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே சேவ் ஆகிக்கும். அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே ஒரு வேரியபிள்குள்ளே நான் சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன். தென் ஐ எம் யூஸிங் ஃபார் ஈச் லைன் இன் ரீடர். இந்த வேரியபிள்குள்ளே இருக்கிற ஒரு லைனையும் என்ன பண்ணுறேன்னா பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். பிரிண்ட் ஆஃப் லைன் அப்படின்னு தரப்போகிறேன். ஃபைனலி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எதை ஓப்பன் பண்ணாலுமே க்ளோஸ் கொடுக்கணும். ஸோ CSV மாடியூல் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன், ஃபைல் நேம் அண்ட் என்ன மோடு, ரீடிங் மோட்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் ஒரு வேரியபிளுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு
வேரியபிளில் இருக்கிற ஒரு வேல்யூஸையும் நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஃபைல் சேவ் ஆஸ் இந்த பாத்தில் இருக்கு. நான் நியூ ஒன் அப்படின்னு ஒரு பைத்தானில் சேவ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறேன். என்னோட சிஎஸ்வியில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸையும் பைத்தன் யூஸ் பண்ணி என்னால் ரீட் பண்ண முடியுது. சிஎஸ்வி ஃபைல்ஸில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே பைத்தன் கோடிங் மூலமா ஐ கேன் ரீட் ஆல் த வேல்யூஸ் தட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் மை சிஎஸ்வி ஃபைல். சரியா? Next one is CSV file data with spaces at the beginning. Suppose see here ex1 அப்படிங்கிற CSV ஃபைலில் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் இல்லையா, அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். என்ன பண்ணுறேன், அன்வான்டாக நிறைய ஸ்பேசஸ் இருக்குது, ஒயிட் ஸ்பேசஸ் நிறைய இருக்குது. ஃபைல் சேவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நியூ ஒன் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணினேன் அப்படின்னா தேவையில்லாத ஸ்பேசஸ் நிறைய இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்பேசஸை நான் எப்படி கிளியர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான கமெண்ட்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதிலே எடிட் பண்ணலாம் பாருங்கள். ஸோ CSV டாட் ரெஜிஸ்டர் அண்டர்ஸ்கோர் டயலெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. இந்த டயலெக்ட் ஃபங்க்ஷனில் என்ன தரலாம்னா ஃபார்மேட்டிங்ஸ் எல்லாமே தரலாம். இந்த டயலெக்ட்டுக்கு ஒரு நேம் வச்சுக்கிறேன். மை நேம் இஸ் மை டயலெக்ட். இந்த கண்டிஷன்ஸோட நேம் மை டயலெக்ட்னு தரேன். என்ன யூஸ் பண்ணி என்னோடய ஃபைல் செப்பரேட் ஆகிருக்குது, சிஎஸ்வி ஃபைலில் நான் கம்மா யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். அண்ட் முக்கியமான கமெண்ட் பாருங்கள், ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னு தரேன். ஸோ see here skip initial space, ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிடு அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னோடய ரீடர் ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டயலெக்டை யூஸ் பண்ணிக்கோ. எந்த டயலெக்டை யூஸ் பண்ணோம், என்னோடய டயலெக்ட் நேம் என்ன, மை டயலெக்ட். நான் கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் மை டயலெக்டுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. இந்த மை டயலெக்டை யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற கண்டிஷன் தரேன். ஸோ இந்த கண்டிஷன் தரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அன்வான்ட் ஸ்பேசஸ் எல்லாமே இது டெலீட் பண்ணிடுச்சு. என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும், ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஒன்ஸ் அகெயின் see this csv.register underscore dialect என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு டயலெக்டோட நேம் கொடுத்துக்கணும். அண்ட் என்னோடய சிஎஸ்வி ஃபைல் என்ன யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் ஆகிருக்குன்னா கம்மா யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் ஆகிருக்கு, அதை டீலிமிட்டரில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் கண்டிஷன் பாருங்கள், ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு கொடுத்துட்டு ரீடர் ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணுறேன், இந்த டயலெக்டை அப்ளை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னேன்னா மை இனிஷியல் ஸ்பேசஸ் வில் பி டெலீட்டட். எல்லாமே கிளியராகி வந்துடுது. see here இனிஷியல் ஸ்பேஸஸோடு வந்தது எல்லாமே ஸ்பேஸ் இல்லாமல் கிடச்சிருது. திஸ் இஸ் ஸ்கிப்பிங் இனிஷியல் ஸ்பேஸ். Consider the following sample 2.csv containing the following data when opened through notepad. notepad ஓப்பன் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது அண்ட் இந்த இடத்துல கேப் இருக்குது. இனிஷியல் கேப் மட்டும்தான், கமாக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டீலிமிட்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கேப்ஸ் மட்டும்தான் அது. ஸோ அந்த கேப்பை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாங்கிற கோடிங். These white spaces can be removed by registering new dialect called csv.register underscore dialect. இந்த csv.register underscore dialect யூஸ் பண்ணி, that is a class of csv module, a dialect describes the format. அந்த dialectக்குள்ளே என்ன கொடுத்துருப்போம், ஃபார்மேட் கொடுத்துருப்போம், என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத. அந்த ஃபார்மேட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கோம், ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம். therefore it will remove the white space after the delimiter. பை டிஃபால்ட் ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸோட வேல்யூ ஃபால்ஸாக இருக்கும். நம்ம ட்ரூன்னு செட் பண்ணோம்னா அந்த வேல்யூ என்ன ஆகிடும், இனிஷியல் ஸ்பேசஸ் எல்லாமே டெலீட் ஆகிட்டு
காமிக்கும் நம்மளோட அவுட்புட்டில். A dialect is a class of CSV module which helps to define parameters. ஒரு parameters define பண்ணுறதுக்கு dialect அப்படிங்கிற class யூஸ் ஆகுது. It is used while reading and writing CSV file. It allows you to create, store and reuse various formatting parameters. நிறைய formatting பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. Next என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. You can read the CSV file with quotes by registering the new dialects using CSV register underscore dialect class of CSV module. Here we have quotes in the following data. So quotes குள்ள datas எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. The following program reads quotes.csv file where delimiter is comma but the quotes are within quotes. புதுசா ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் quoting is equal to csv.quote all. மீதி எல்லாமே ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்கிறது தான். இப்போ என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு ஃபார்மேட்டிங் பேராமீட்டர் தராங்க. என்ன பேராமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா quoting is equal to csv.quote all அப்படிங்கிற பேராமீட்டர் தராங்க. ரன் மாடியூல் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறோம். ஸோ என்னோட இதில் இந்த கோட் ஆல் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகலை. ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் திஸ். பட் இந்த கோட் ஆல் கொடுத்தோம்னா வாட் வில் ரியலி ஹேப்பன்ஸ் இஸ் quote all function instructs the writer objects to quote all the fields. எல்லா ஃபீல்டுமே என்னவும் டபுள் கோட்ஸ்குள்ள கிடைக்கும். அதுதான் quote all function. ஸோ அவுட்புட்டில் இருக்கிற எல்லாமே என்னவா கிடைக்குமாமா டபுள் கோட்ஸ்குள்ள கிடைக்கும். ஐ வில் செக் அண்ட் டெல் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் about quote all function. And the next thing we are moving to is custom delimiters. You can read CSV file having custom delimiter by registering a new dialect. Generally CSV files எல்லாமே நம்ம கமா யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. பட் இதில் என்ன யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணியிருக்கேன், பைப்பிங் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை தான் நம்ம கஸ்டம் டீலிமிட்டர் யூஸ்வலாக என்ன கொடுப்போம், டீலிமிட்டர் யூஸ்வலி கமாஸ் இருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம டீலிமிட்டர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோம், பைப்பிங் டீலிமிட்டர் கொடுத்துருக்கேன் சாம்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைலுக்கு. ஸோ இதுக்கு நான் என்ன தரணும் அப்படின்னா csv.register டீலிமிட்டர் என்ன டீலிமிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பைப்பிங் டீலிமிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஃபைல் நேம் சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை. So let us write a program for delimiters. Custom delimiter. First usually என்ன பண்ணணும், import csv கொடுக்கணும், module import பண்ணிக்கணும். csv dot register underscore dialect. நம்ம dialect name என்னன்னு கொடுத்துக்கணும், new dialect அப்படிங்கிற ஒரு நேம் தரேன். கமா டீலிமிட்டர்ஸ் என்ன செட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறேன், பைப்பிங் டீலிமிட்டர் செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறேன். தென் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஃபைலை வித் ஓப்பன் ஃபைல் நேம் new1.csv. ரீடிங் மோடில் ஓப்பன் பண்ணணும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் as f.
ரீடர் ஆப்ஜெக்டில் csv டாட் ரீடர் எஃப் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கல ரீட் பண்ணிக்கோ, என்ன டயலக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோ, மை டயலக்ட்டுங்கிற டயலக்டை யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஃபார்மேட்டிங் பேராமீட்டர்ஸ் இதில் இருக்கும். ஃபார் ஈச் ரோ இன் ரீடர் print the row. ஃபைலை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஃபைல் சேவ் as custom delimiters.py. run module. There is a problem, file not found. நியூ ஒன்னுன்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், 1001 AAA சேலம் ஃபைல் சேவ் as ஆல் ஃபைல்ஸ் நியூ ஒன் டாட் CSV அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன். I have a CSV file in the name of new one. See, நான் பைப்பிங் யூஸ் பண்ணி தான் செப்பரேட் பண்ணியிருந்தேன். பட் அது இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக ஒன்று ஒன்றா ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு வேல்யூஸாக நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுது. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டீலிமிட்டர் என்ன அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கணும். கஸ்டம் டீலிமிட்டர். You can read CSV files having custom delimiter. Usually by default CSV filesல comma யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் பைப்பிங் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணியிருந்தோம். So we can read a CSV file with custom delimiter by registering a new dialog in csv.register_dialog. CSV register dialogல custom delimiter என்னங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா we can read that CSV file also. சரியா? In the above program, a new dialog called my dialog is registered. Use the delimiter piping, where piping is considered as a column separator. Usually நம்ம கமாவை செப்பரேட்டராக யூஸ் பண்ணுவோம். பைப்பிங் யூஸ் பண்ண செப்பரேட்டர் ஃபைலை ரீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோடிங் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தரணும். ஸோ இப்போ எல்லா காலமுமே டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஹவு டு ரீட் எ ஸ்பெசிஃபிக் காலம், ஸ்பெசிஃபிக் காலம் மட்டும் ரீட் பண்ணோம்னா வாட் வி ஹாவ் டு டூ. நம்ம இப்போ ஸோ இதில் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் இதை ரன் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்குது, நமக்கு எல்லா காலம் 1 2 3 3 காலமுமே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லையா. இதில் நான் எனக்கு பர்டிகுலர் காலம் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிரிண்ட் லைனில் தான் எல்லாமே போய் ஸ்டோர் ஆகுது. லைன் ஆஃப் 0, லைன் ஆஃப் 1 அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எந்தெந்த காலம் வேணுங்கிறது மட்டும் தரேன். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம். str has no attribute line. Let us check what is the problem in this. See here, print of வெறும் லைன் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நமக்கு ரன் 1 2 3 3 காலமுமே நமக்கு பிரிண்ட் ஆகுது. இதுலேயே நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். லைன் ஆஃப் 0, லைன் ஆஃப் 1 2 காலம் மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுனேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு தேவையான காலம்ஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி கேன் ரீட் எ ஸ்பெசிஃபிக் காலம் இன் எ ஃபைல். நமக்கு எந்த காலம் வேணுமோ அந்த காலமை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ரீட் பண்ணிக்கலாம்.
see அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்ன தரோம், print all the lines ன்னு தராம particular column எந்த காலம் வேணுமோ அந்த காலம் நம்பர் மட்டும் தரலாம். first column will be column 0, அது நம்ம n-1 படிப்போம் இல்லையா, likewise it will go on. To get the specific columns like only item name, profit, see item name இருக்கு, cost இருக்கு, quantity இருக்கு, profit இருக்கு அப்படின்னா உனக்கு அதில் item name and profit மட்டும் வேணும்னா column of 0 and column of 3 மட்டும் டிஸ்ப்ளே பண்ணோம்னா இது 0th column, இது 0th column, இது first column, இது second column, third column. ஸோ 0th column third column மட்டும் நமக்கு என்ன ஆகும், டிஸ்ப்ளே ஆகும். we can easily display the specified columns in a file. ஒரு CSV ஃபைலில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்த்துருப்போம். லிஸ்ட்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இட் இஸ் அ ஃபார்மேட் இன் CSV விச் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் இம்யூட்டபிள் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா. சி a list is a data structure in Python that is immutable or changeable. உள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ண முடியும், சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். See this example program. import CSV with open, ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். as usual ரீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லிஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணுறோம். அரே வேல்யூங்கிற லிஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணி லிஸ்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணுறோம். ஃபார் ஈச் லைன் இன் த ரீடர், அந்த ஈச் லைன் என்ன பண்ணுறோம், அப்பன் பண்ணுறோம். அரே வேல்யூ டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் லைன், ஒரு வேல்யூ லைனையும் அரே வேல்யூவில் அப்பன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் கமெண்ட். it will be appended in a list. ஸோ ரெண்டு லைன் தான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க போகிறோம். டிக்ளேரிங் அண்ட் அரேக்குள்ளே அப்பன் பண்ணலாம். ஸோ தட் we can store all the elements in a CSV file as a list. okay, list literals are written within square brackets. list works similarly to strings எப்படி ஸ்டோர் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் லிட்ரல்ஸும் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும். டெக்ஸ்ட் மோட் அப்படின்னாவே நம்ம ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் லிஸ்ட்லேயும் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ். இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. லெட் அஸ் see the remaining topics in the next class. Thank you students.